Now we discuss the Stern-Gerlach experiment. So we know that the Zeeman effect experiment experimentally confirms the space quantization of orbital angular momentum. So we have seen that on Zeeman effect there are 3 discrete lines. So these lines are discrete due to the space quantization. If there was no space quantization, the line should not be discrete. So the Zeeman effect experiment experimentally confirms the space quantization of orbital angular momentum, and analogous to this, the Stern-Gerlach experiment experimentally confirms the space quantization of spin angular momentum. So this experiment was done in the year 1921 by Otto Stern and Walter Gerlach. So they directed a beam of neutral silver atoms from an oven through a set of collimating slits into a inhomogeneous magnetic field. So we know that silver is in the solid state. It is heated in an oven and it is passed through a collimator. So this is the oven and a collimator here and into a non-homogeneous magnetic field. അപ്പോൾ ഈ പോൾസ് നോർത്ത് പോളിന്റെയും സൗത്ത് പോളിന്റെയും ഷേപ്പ് ഒരുപോലെയല്ല. ഇതൊരു നോൺ ഹോമോജീനസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ ഹോമോജീനസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് റെക്കോർഡഡ് the shape of the beam after it had passed through the field. So an oven is here and a collimator is here, and the non-homogeneous magnetic field is supplied by 2 magnets having arbitrary shapes, and a photographic plate recorded the shape of the beam after it had passed through the non-homogeneous or inhomogeneous magnetic field. So we know that the atomic number of silver atom is 47. So the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s1. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോന്നിലും സ്പിൻ അപ്പും സ്പിൻ ഡൗണും ഉണ്ട്. നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പിൻ അപ്പ്, സ്പിൻ ഡൗൺ, സ്പിൻ അപ്പ്, സ്പിൻ ഡൗൺ. 2pയിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പിൻ അപ്പ്, സ്പിൻ ഡൗൺ, സ്പിൻ അപ്പ്, സ്പിൻ ഡൗൺ, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 5sൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്പിൻ അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിൻ ഡൗണോ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എല്ലാം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻസിലായതുകൊണ്ട് സ്പിൻ അപ്പും സ്പിൻ ഡൗണും. So the entire magnetic moment of the silver atom is due to its outermost electron, which is in the s state. So the outermost electron is in s state, and therefore its angular momentum L equal to 0, and this angular momentum quantum number L is 0 and angular momentum is 0. And we know that the spin quantum number of all electrons is half, and therefore S is equal to √3/2 cross H. And this ms can be either plus half or minus half. ഒന്നുകിൽ സ്പിൻ അപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻ ഡൗൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കാം. So the entire magnetic moment of the silver atom is due to its outermost electron. So since the atomic number of silver is 47. So the entire magnetic moment of the silver atom is due to the spin of its only one of its electron. That means its outermost electron. So we know that in a uniform magnetic field, this acts as a dipole also. We know that this is an electron which is revolving around the nucleus, which is equivalent to a magnetic dipole. And in a uniform magnetic field, such a dipole will experience a torque that align the dipole along the field direction.
ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ മതി. അത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. So this electron acts as a magnetic dipole, and there is a magnetic dipole moment mu of those electron. And in the uniform magnetic field B, this dipole experiences a torque. So we have already seen this on the Zeeman effect, which is equal to mu cross B. But if the magnetic field is non-uniform, that means if B is not a constant, there is a force also. So നമ്മൾ electrostatic field in matter പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. There is a torque acting on the electric dipole placed in the electric field, which is given by tau equal to P cross E. So in the non-uniform electric field, there is a force also, P dot del E എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സോ അതുപോലെ അതിന് അനലോഗസ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുണ്ട്. യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ടോർക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ദി ഡൈപോൾ അലോങ് ദി ഫീൽഡ് ഡിറക്ഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ ദി നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദർ ഇസ് in addition to the torque, there is a force acting on the dipole. So in the inhomogeneous field, each pole of the dipole is subject to a force of different magnitude. അപ്പോൾ ഹോമോജിനസ് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലെ ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ഇൻഹോമോജിനസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് each pole of the dipole is subjected to a force of different magnitude, and therefore there is a resultant force on the dipole. And this force varies with the orientation relative to the field. അപ്പോൾ ഫീൽഡിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ ഡൈപോൾ എങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. So we know that according to classical mechanics, all orientation should be present in the beam of the atoms. അങ്ങനെ എല്ലാ ഓറിയന്റേഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ the result would be a broad trace on the photographic plate. So if all orientations are there, the trace would be like this. ഇങ്ങനെ broad ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. But actually what we are getting is there are two discrete lines like this. So actually we're getting two thin lines. So in the absence of magnetic field, the line will be like this. Without magnetic field, we will get the shape as that of the collimator. അതുപോലെ തന്നെയാണ് homogeneous magnetic field ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ collimator പോലത്തെ shape ആണ് കിട്ടുക. So classically we expect that the pattern is like this, but actually we are getting two separate lines. So why there are two lines? So the initial beam split into two distinct parts. So this corresponds to two opposite spin orientations in the magnetic field. So we know that in the space quantization of spin angular momentum, there are two orientations possible, spin up and spin down. So because of this, there are two lines. So if classical mechanics is true, we should get a broad trace. അപ്പോൾ രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻസ് മാത്രമേ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിനുള്ളൂ, ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ പോലെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് കിട്ടുന്നത്. So this experiment confirms the space quantization of spin angular momentum. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തിയറി എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ചില ഇയറിൽ ഇത് എസ്സേ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ പോരാ. അപ്പൊ അതിന്റെ തിയറി പാർട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. So the outermost electron of the silver atom has got a magnetic field mu s, spin magnetic moment. So when this is placed in a magnetic field, so when the electron is placed in a magnetic field, or we can say that when the dipole is placed in a magnetic field, there is a torque acting on the dipole, which is equal to mu s cross d. So we know that there is a potential energy. So this torque will rotate the dipole along the field direction. So the work done for this process is converted as the potential energy. So that can be found as tau d theta. So from
എ റെഫറൻസ് ഡിറക്ഷൻ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് π/2 ആണ് എടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് ടു തീറ്റ. സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മ്യൂ ബി സൈൻ തീറ്റയാണ്, മ്യൂ എസ് ബി സൈൻ തീറ്റ. ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു മൈനസ് മ്യൂ എസ് ബി cos theta. So this is the potential energy. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മ്യൂ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റും ആംഗുലർ മൊമെന്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഗൈറ മാഗ്നറ്റിക് റേഷ്യോ. സ്പിൻ മോഷനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ, E/2m × 2 മൈനസ് E/m ആണ്. സോ മ്യൂ എസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മൈനസ് E/m × s ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു സ്പിൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നോക്കിക്കേ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോൺ ഹോമോജിനസ് ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പിൽ Z ഡിറക്ഷനിലാണ് അത് വേരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇത് നോൺ ഹോമോജിനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യും. ബൈ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? Z ഡിറക്ഷനിലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് F is equal to മൈനസ് du/dz ആയിരിക്കും. സോ യു നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂ എസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ E/ms b cos theta. സോ മൈനസ് d/dz of E/m s b cos theta. ഇത് നമുക്ക് E/m പുറത്തെടുക്കാം, എസ് പുറത്തെടുക്കാം. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ്. അത് √3/2 ക്രോസ് എച്ച് ആണ് നമുക്കറിയാം. മൈനസ് d/dz ഓഫ് b cos theta. cos theta നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സ്പിൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഓറിയന്റേഷൻ വരുന്നത്, ഒന്നുകിൽ സ്പിൻ അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻ ഡൗൺ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ആണ്, ഇത് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റും ആണ്. സോ തീറ്റ ഇസ് ദിസ് ആംഗിൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോസ് തീറ്റ, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ms ക്രോസ് എച്ച് ആണ് വരുന്നത്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റും ആണ്. എസ്, അതായത് S is equal to √s × s+1 ക്രോസ് എച്ച്. സോ കോസ് തീറ്റ ഹിയർ is equal to ms cross h divided by √s × s+1 cross h. So that is equal to ms divided by √s × s+1. സോ നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് u കിട്ടുന്നത് E/m s, s ന് പകരം √s × s+1 ക്രോസ് എച്ച് എഴുതാം. then b cos theta, bms √s × s+1. നമ്മൾ സീമാൻ ഇഫക്റ്റിൽ ചെയ്തതുപോലെ അവിടെ l ന് പകരം ഇവിടെ s ആണെന്നുള്ളൂ, ഇത് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. then eh cross by m b ms. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം eh cross by 2m എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് eh cross by m നെ 2 mu b എന്ന് എഴുതാം. u is equal to 2 mu b b ms. ഈ 2 ഫാക്ടർ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഗൈറോമാഗ്നറ്റിക് റേഷ്യോ ഡബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ്. സോ if the magnetic field is non-uniform, there is a force acting on this which is minus du/dz. Minus d/dz of 2 mu b b ms. അപ്പോൾ ms നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, മ്യൂ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ 2 mu b ms into d/dz, മൈനസ് പുറത്തെടുക്കാം, d/dz of b.
ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. ബട്ട് if the magnetic field is non-uniform, then dB by dz not equal to 0. Magnetic field uniform ആവുമ്പോഴാണ് dB by dz 0 ആവുക. So for a non-homogeneous, inhomogeneous magnetic field, dB by dz is not equal to 0 and therefore this force is not equal to 0. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടു, Z ഡിറക്ഷനിലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ dB by dz 0 ആയിരിക്കില്ല. ഫോഴ്സസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ എ നോൺ ഹോമോജീനസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഹോമോജീനസ് ആണെങ്കിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കും, ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഹോമോജീനസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇഫ് വി അപ്ലൈ എ ഹോമോജീനസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, നമ്മൾ ആ ഒറ്റ ലൈന് കൊളിമേറ്ററിന്റെ അതേ ഷേപ്പിലുള്ള ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിലും കിട്ടുക. സോ ഇഫ് the magnetic field is non-homogeneous, the force is equal to minus 2 mu b ms dB by dz. So assume that the magnetic field increases along z direction, that is dB by dz is positive. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ബീം ഓഫ് സിൽവർ ആറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ ഓരോ സിൽവർ ആറ്റത്തിലെയും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനാണ് അതിന് മൊമെന്റ് ഉള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും മൊമെന്റ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് MS ഒന്നുകിൽ +½ ആയിരിക്കാം, ചില സിൽവർ ആറ്റംസിന്റെ +½ ആയിരിക്കാം, ചിലതിന്റെ -½ ആയിരിക്കാം. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് സെറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ആറ്റംസിന് MS +½ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് -2 mu b half dB by dz is a positive quantity അല്ലെ. അപ്പോ ഇത് മൈനസ്, if this force is നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, is നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് they will go down. അപ്പൊ കൊളിമേറ്ററിന്റെ ഇതിന്റെ താഴേക്ക് അങ്ങ് പോകും. And there are some silver atoms having MS is equal to -½ So the magnetic spin quantum number of the outermost electron may be -½ ഒന്നുകിൽ സ്പിൻ അപ്പ്, അതായത് 5s ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നുകിൽ അത് സ്പിൻ അപ്പ് ആയിരിക്കാം, ചില കേസിൽ അത് സ്പിൻ ഡൗൺ ആയിരിക്കാം. സ്പിൻ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ MS -½ ആണ്. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -2 mu b into -½ into a positive quantity. അപ്പൊ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്തായിരിക്കും? ദി ഫോഴ്സ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. ഇപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ കൊളിമേറ്ററിലേക്ക് മുകളിലേക്ക്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 2 discrete lines. സോ അവിടെ സ്പിന്നിന് 2 ഓറിയന്റേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് 2 ലൈൻസ് കിട്ടിയത്. ഇഫ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ 2 ഓറിയന്റേഷൻസ് ഫോർ സ്പിൻ, വി വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മച്ച് ലൈൻസ്. സോ സിൻസ് ദർ ആർ ഓൺലി 2 ലൈൻസ്, വി ഗെറ്റ് 2 ഓറിയന്റേഷൻ. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ dB by dz നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിക്രീസസ് അലോങ് z ഡിറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും കിട്ടുക. അതായത് MS +½ ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -2 mu b into +½ into a നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പൊ ഇത് ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ MS +½ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി MS -½ ആവുമ്പോഴോ F is equal to -2 mu b -½ into a നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. മൈനസ് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ്. സോ dB by dz അനുസരിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇഫ് dB by dz is positive, spin up configuration electrons will so those silver atoms with the outermost electron having spin up configuration moves downwards, and those silver atoms having outermost electron with spin down configuration move up. So if dB by dz is negative, those silver atoms with outermost electron oriented in the spin up direction will move up, and those silver atoms with outermost electron with spin down configuration will move down. Anyway, there are 2 lines. So this is due to the space quantization of spin angular momentum. So if the space quantization is not there,
if all orientations are possible, we will get a broad trace. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇതുണ്ടാവും, 2 ലൈൻസ് അല്ലെ ഫോഴ്സ് എല്ലാത്തിനും MS ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വാല്യൂസും പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്ലാസിക്കലി ഒരു ബ്ലേർഡ് പാറ്റേൺ ആണ് കിട്ടുന്നത്. But actually we are getting 2 lines. So this experimentally confirms the space quantization of സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും ടോക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നേരിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളിമേറ്ററിന്റെ അതേ ഷേപ്പ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹോമോജീനിയസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. So the magnetic field applied here in the Stern-Gerlach experiment should be always non-homogeneous. So in the non-homogeneous magnetic field, the dipole experiences torque plus force. So if the magnetic field is homogeneous, there will be only torque. The torque മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ച് അത് upward and downward move ചെയ്യുള്ളൂ. So we need a non-homogeneous magnetic field to perform this experiment. So we will get 2 lines like this. ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിറക്ഷനിൽ ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഈ സെന്ററിലാണ് നമുക്ക് ഈ നോൺ ഹോമോജിനിറ്റി മാക്സിമം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. So we will get 2 lines. So this experiment is an experimental confirmation for the space quantization of spin angular momentum. ഇപ്പൊ നമ്മൾ Zeeman effect സ്പേസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റിന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദി Stern-Gerlach എക്സ്പെരിമെന്റ് കൺഫേംസ് ദി സ്പേസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം. താങ്ക് യു.